غزہ میں امن، دہشت گرد اسرائیل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گیا۔ بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حماس کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا، اسرائیلی افواج غزہ سے واپس چلی جائیں گی۔ بین الاقوامی استحکام فورس فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کرے گا۔ یہ دیر پا امن اور سلامتی کی طرف نہایت اہم پیش رفت ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس غیر مسلح ہونے پر راضی ہو گئی۔ سینئر حماس رہنما کا کہنا ہے کہ بورڈ آف پیس کے منصوبے پر اتفاق کر لیا۔ امید ہے بورڈ آف پیس اسرائیل کو معاہدے کا پابند بنائے گا۔ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ثالث ممالک کردار ادا کریں۔ معاہدہ فلسطینی علاقے کی تعمیر نو میں پیش رفت سے مشروط ہے۔ اسرائیل نے ذمہ داریاں پوری نہ کی تو امن معاہدے پر عمل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ابتدائی سطح پر اس منصوبے سے اتفاق کیا تھا۔ اگر اسرائیل غزہ سے نہ نکلا تو ٹرمپ کو بہت مایوسی ہوگی۔ بورڈ آف پیس نے غزہ امن معاہدے کو تاریخی پیش رفت اور اہم کامیابی قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد غزہ بورڈ آف پیس نے بیان میں کہا کہ معاہدہ کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد طے پایا ہے۔ معاہدہ غزہ میں نئی حکمرانی اور تعمیر نو کی راہ ہموار کرے گا۔ غزہ میں نئی حکمرانی، انسانی امداد اور معاشی بحالی پر کام کریں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق پہلے مرحلے میں غزہ پولیس اپنے ہتھیار عبوری حکام کے حوالے کرے گی۔ دوسرے مرحلے میں حماس کے بھاری ہتھیار مرحلہ وار غیر فعال کیے جائیں گے۔ منصوبے کے تحت سرنگیں، اسلحہ ڈیپو اور متعلقہ عسکری تنصیبات بھی بند کی جائیں گی۔ مقامی ملیشیاؤں اور قبائلی گروہوں کو بھی ہتھیار چھوڑنا ہوں گے۔ پاسداران انقلاب کا اردن میں امریکی فضائی اڈے پر ڈرون اور میزائل حملہ۔ الجعفر ایئر بیس پر حملے میں 3 امریکی F-35 طیارے تباہ کر دیے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون ہدف پر لگنے سے متعدد امریکی فوجی ہلاک بھی ہوئے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں بھی امریکی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملے کا دعویٰ۔ امریکی فوج نے اردن پر ایرانی حملے میں F-35 جنگی طیارے تباہ ہونے کی تردید کر دی۔ ایرانی فوج کا کویت میں امریکی احمد الجابر ایئر بیس پر ڈرون حملے کا بھی دعویٰ۔ کہا کہ حملے میں امریکی فوجی تنصیبات اور اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے کویت پر حملے کسی چینی شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ امریکہ کو بے گناہوں کے خون کی قیمت چکانا پڑے گی۔ کشن میں امریکی حملے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید ہوئے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ کشن کا واقعہ مناب اور لامرد کے المناک حملوں کا تسلسل ہے۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مصر پر حملے کی تردید کر دی۔ کہا کہ ایران نے مصر کی بندرگاہ پر حملہ نہیں کیا۔ مصر ہمارا اہم دوست اور شراکت دار ہے۔ اسرائیلی سازشوں اور ممکنہ فالس فلیگ کارروائیوں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ پنجاب میں موسلادھار بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، فیصل آباد، میاں والی میں برسات۔ راولپنڈی کے نشیبی علاقے میں بارشی پانی میں ڈوب گئے۔ گوال منڈی اور کٹاریا کے مقام پر نالہ لئی کی سطح 9 فٹ ریکارڈ۔ 12 کہو میں شدید بارش سے گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی۔ ملکہ کو حصار میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ مری کے مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور عمارتیں گرنے کے واقعات۔ ایکسپریس وے لکوٹ کے مقام پر 3 منزلہ عمارت گر گئی۔ اکاڑا، سرگودھا اور منڈی بہاؤدین میں بھی بادل برسے۔ طوفانی ہواؤں کے ساتھ تیز بارشیں نشیبی علاقے زیر آب۔ پنڈی گھیپ میں کئی مکانوں اور دکانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ پنجاب میں موسلادھار بارشوں سے دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ جلال پور پیروالا کے قریب دریائے چناب بپھرنے لگا۔ سیلابی پانی سے متعدد دیہات زیر آب۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں سیلابی پانی کی نذر ہو گئی۔ چاچڑا شریف کے مقام پر دریائے سندھ سے 4,20,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی پانی درجنوں گھروں میں داخل۔ ادھر دریائے چناب میں جھنگ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی۔ تریمو براج پر پانی کی آمد کم ہو کر 1,10,000 کیوسک پر آ گئی۔ ادھر سوابی کے علاقے ٹوپی میں بارش سے سڑک بہہ گئی۔
कॉजवे रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सवात में बारिश से सड़क ज़ेरे आब, गंदे नाले का पानी करीबी दुकानों में दाखिल हो गया। सड़क की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। एबटाबाद में भी शदीद बारिश से नदी नालों में तोगयानी। सैलाब में बह जाने वाला नदी हीरो पुल का मुतबादिल रास्ता 15 दिन बाद भी बहाल न हो सका। 18वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद के मामले पर काबीना डिवीजन का मौक़िफ़ सामने आ गया। सूबाई हुकूमतों को मुश्तरका मफादात काउंसिल से रजू करने का मशवरा दे दिया। दस्तावेज के मुताबिक काबीना डिवीजन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 18वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद के नताइज का जायजा लेना काबीना डिवीजन की जिम्मेदारी नहीं। हमारा किरदार सिर्फ रूल्स ऑफ बिजनेस में तरामीम और काबीना फैसलों पर अमल दरामद तक महदूद है। 18वीं तरमीम के तहत 47 मुश्तरका कानून साजी के मौज़ूआत सूबों को मुंतकिल किए गए। 17 वफाकी वजारतें खत्म या सूबों को मुंतकिल की गई। वज़ीर-ए-आज़म से अज़रबैजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोव की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आज़री सफ़ीर के दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए खिदमात को सराहा। गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान सियासी, तिजारती, इक़्तिसादी, दिफ़ाई और सक़ाफ़ती ताउन में नुमायाँ पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान अज़रबैजान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफुल मुलूक खोखर की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, लाहौर की तंजीम, पार्टी अमूर और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में पार्टी को मजीद मजबूत, मुतहरिक और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ फाल बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। पंजाब हुकूमत की सूबे में साफ पानी का मंसूबा लाने की तैयारियां। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का इजलास। मरियम नवाज ने साफ पानी की फराहमी का फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। साफ पानी की फराहमी के लिए जदीद तरीन जापानी और चीनी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाएगी। मरियम नवाज का कहना है कि साफ पानी मंसूबा मेरे दिल के बेहद करीब है। सिंध हुकूमत और आगा खान यूनिवर्सिटी के दरमियान खुसूसी अफराद की तालीम और तरबियत की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह की शिरकत। सिंध हुकूमत और आगा खान यूनिवर्सिटी का खुसूसी अफराद के लिए जामे और मयारी तालीम के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा कि हर बच्चे को बिला इम्तियाज़ मयारी तालीम और तरक्की के मुसावी मौक़े फ़राहम करना हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के ताजरों और सनतकारों की मुलाकात। वफ़द ने अपने सूबों की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी की ताजर बरादरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा कि पूरी हुकूमत आपके साथ है और हम आपके तमाम जायज़ मसाइल हल करेंगे। कारोबारी बरादरी को महफूज और साजगार कारोबारी माहौल की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे के किरदार को कलीदी अहमियत हासिल है। वफाकी वज़ीर सेहत ने मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की हिमायत कर दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो बातें की हम उनकी तायीद करते हैं। इंतजामी यूनिट्स की तो हम पहले से बात कर रहे हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम शोबे की मरहलावार डी रेगुलेशन का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डी रेगुलेशन की सिफारिशात 2 हफ्तों में वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक क्रीक स्पीड $70 से कम करके $35 से $40 फी बैरल करने की तजवीज़। क्रीक स्पीड में कमी से डीजल सस्ता होने का इम्कान है। मकामी रिफाइनरियों के माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। डी रेगुलेशन का आगाज़ पेट्रोल से होगा। अमेरिका ईरानी ड्रोन्स की सलाहियत से परेशान। ईरानी ड्रोन नेटवर्क की मालूमात देने पर $15 मिलियन इनाम का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक ईरानी ड्रोन साज इदारे कीमिया पार्ट सिवांग की मालूमात देने पर इनाम देंगे। अमरीकी महकमे खारजा ने ड्रोन कंपनी से मुंसलिक 7 सीनियर ईरानी ओहदेदारों की फहरिस्त भी जारी कर दी। दुरुस्त मालूमात देने वालों को इनाम के साथ दूसरे मुल्क मुंतकिल करने की पेशकश भी कर दी।